سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ حالات یہ ہیں کہ اب بات کیا کی جائے، اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھانے والوں کی گھر کی بیٹیاں خنزیر کھانے والوں کی باہوں میں راتیں گزار رہی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بہت دور آ گئے، اتنی دور آ گئے کہ شاید کہ اب واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن مسلمان جب خواب غفلت سے بیدار ہو تبھی اس کے لیے صبح ہے۔ جب خواب غفلت سے بیدار ہو جائے وہی وقت اس کے لیے صبح ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں کہ جہاں صرف ہماری جسموں کو ہی قیدی بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ایسی صہیونی طاقتیں بھی ہیں جو ہماری روحوں کو غلام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آج 15 اگست کا دن تھا، یوم آزادی تھی، 79 یہ یوم آزادی منا رہے ہیں۔ 79 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے۔ جسمانی طور پر ہر ایک آزاد ہے، لیکن اتنا آزاد ہے، اتنا آزاد ہے، اتنا آزاد ہے کہ وہ اتنا آزاد ہو گیا کہ نہ وہ خدا کا رہا نہ رسول کا رہا۔ جسم کی قید معنی نہیں رکھتی، روح کی قید معنی رکھتی۔ اگر آپ کی روح آزاد ہے، چاہے جسم میں بیڑیاں بھی پہنا دی جائیں، پھر بھی آپ حضرت بلال کا صدقہ لے کر احد احد کے نعرے لگائیں۔ لیکن جب جسم کی اور روح کی آزادی کا حسین سنگم بنتا ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی علامہ فضل حق خیر آبادی بنتا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ کوئی اشفاق اللہ خاں بن کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر جنم لیتا ہے، کوئی ویر عبدالحمید بن کر کے اس ہندوستان کا سر فخر سے بلند کرتا ہے، کوئی ابوالکلام آزاد بنتا ہے، اور کوئی حضرت سید کفایت اللہ کافی بن کر مراد آباد کے چوراہوں پر پھانسی کا پھندا چومتا ہے اور یہ کہتا ہے یزیدیت کی آنکھ میں آگ ڈال کے، او لوگوں سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان شہداء کربلا، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت لیکن پھر میں یہی کہوں گا، جسم کی آزادی معنی نہیں رکھتی، روح کی آزادی معنی رکھتی ہے۔ بے شک۔ جب روح غلام ہو جاتی ہے تو جسم کے غلام ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ دیکھو، تاریخ کا مطالعہ تو کرو، اتہاس کے پنوں کو پلٹو، وہی ہمارے آباء و اجداد تھے جن کے سامنے تلوار کی تیز دھار تھی، کسی کے سامنے امیہ کے کوڑے تھے، کسی کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ ظالمین و مشرکین کے نیزے تھے، کسی کے سامنے تلواروں کی تیز دھاریں تھی، تیروں کی بوچھار تھی،
اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون تھے تو زیادہ لمبی فہرست جاننے کی ضرورت نہیں، کربلا یاد کر لینا۔ امام علی مقام کے سامنے دیکھو کتنے چیلنج ہم ان کے سامنے تھے۔ آج تو ہمارے سامنے اتنے چیلنج نہیں، آج تو ہمارے سامنے بڑی مال کی فراوانی ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں گھومنے نکل جاتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں کہ سو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے جب 2 محرم الحرام کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر اپنا قدم رکھا تھا تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ہاں میں نے اس ریگزار پہ قدم رکھ دیا ہے جہاں عباس کے بازو بھی جائیں گے، علی اکبر کی جوانی بھی جائے گی، علی اصغر کا بچپن بھی جائے گا، لیکن میں یہاں جانوں کو آزاد کرنے کے لیے نہیں، روحوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے یزید دیکھ لے، اگر تو جان لینا چاہے گا تو دیکھ علی اکبر تجھے دے دوں گا، جان لینا چاہے گا تو دیکھ میں امام قاسم کو دے دوں گا، جان لینا چاہے گا تو دیکھ میں عباس کے بازو دے دوں گا، لیکن خبردار روحوں کی طرف نظر نہ ڈالنا، اس لیے کہ یہ روح پاک روح ہے، محمد الرسول اللہ کے گہوارے میں پلی بڑی روح ہے۔ اور یزید دیکھ سارا خاندان تو لے سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ یہی سوچ اور فکر لے کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بے شک، ہمارے پاس بھی اولاد ہے، امام حسین کے پاس بھی اولاد ہے، جی، ہمارے پاس بھی معاملات ہیں سامنے، امام حسین کے سامنے بھی معاملات، آپ کے سامنے بھی وقت کا ظالم ہے، امام حسین کے سامنے بھی وقت کا ظالم ہے۔ واہ 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 واہ، اب حسین اعظم کا نعرہ لگانے والوں، بات تمہاری ہے، بات تمہاری ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام پہ نعرہ لگا سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ ذرا لگانا امام حسین کا نعرہ، کسی کو یاد ہے؟ پبلک میں سے کوئی لگا دے یا رسول اللہ زندہ باد، یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول، یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر۔ اچھا نعرہ تھا، ان کے لیے دعا دیجیے، اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے نعرہ تو لگا دیا، آپ نے جواب بھی دے دیا، لیکن اس نعرے میں تمہارے پوری زندگی کی مشعل راہ چھپی ہوئی ہے۔ نعرہ لگانا آسان ہے، نعرہ حیدری یا علی، امام حسین کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن امام حسین کی زندگی پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک بے شک، امام حسین نے ایک جملہ بولا تھا یزید سے، ایک جملہ بولا تھا اور پوری کربلا قائم ہو گئی، صرف ایک جملہ بولا تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیا جملہ ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ امام حسین نے کہا تھا یزید سے، او یزید مجھ جیسا، توجہ چاہوں گا ایک ایک، تمہارا امام جس کے لیے تم آنسو بہاتے ہو، جس کے نام کا کھچڑا اور دلیا بناتے ہو، جس کے نام پر محرم اٹھاتے ہو، جس کے نام پر تم اللہ اکبر کبیرہ 9 محرم الحرام کی رات کو گلی گلی کوچوں میں گھوم کر کے گشت لگاتے ہو، اس امام نے ایک جملہ بولا تھا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا، میں اسی جملے کی نزاکت کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں میری بات اترے۔ اور یہ میری بہنیں جو بیٹھی ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے چہروں پہ روپٹہ ڈال لیں، بیٹھیں آرام سے بیٹھیں، آپ کو بہت ضرورت ہے پیغام کربلا سننے کی۔ آج ہمیں بہت شوق ہے نا کہ ہمارے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو،
آج ہمیں شوق ہے نا بہت محمد بن قاسم پیدا ہو، ہمیں شوق ہے نا طارق بن زیاد پیدا ہو، خالد بن ولید پیدا ہو. قسم خدا کی اگر ایسا بچہ پیدا کرنا ہے تو ماں اللہ اکبر کبیرہ فاطمۃ الزہرا جیسی بننی پڑے. آسان نہیں ہے. رات رات بھر یوٹیوب پر غیر ملکی ڈرامے دیکھے، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ چلائے ماں، اور وہ یہ امید کرے کہ میرا بیٹا 5 وقتہ نمازی ہو جائے. نہیں ہوگا. تربیت گھر سے چلتی ہے. ماں کی گود اصل گود ہوتی ہے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں نا، یہ مدرسہ چلاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں پورے ذمہ داری اور وثوق سے کہتا ہوں آپ سے کہ کوئی بچہ، کوئی بھی مدرس، کوئی بھی عالم آپ کے بچوں کو تعلیم تو دے سکتا ہے، تربیت نہیں دے سکتا. تعلیم تو دے سکتا ہے، تربیت نہیں دے سکتا. تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر ہے. ماں باپ کو نہیں پتا کہ خدا اور رسول کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا فاطمۃ الزہرا کی سیرت کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کیا ہے، مولا عثمان غنی کی سیرت کیا ہے، مولا کائنات کی سیرت کیا ہے. اور ہم مولانا صاحب کے پاس آ کے اپنے بچے کی شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ کچھ نہیں پڑھ رہا، ہمارے بچے کو کچھ یاد نہیں ہے، ہمارا بچہ نمازیں نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا. امام صاحب نے کچھ دنوں تو اسے سمجھایا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر امام صاحب کو چھوڑ کر کے امی نے برقع پہنا اور پہنچ گئے کسی پیر کے پاس. پیر کے پاس پہنچ گئے کہ پیر صاحب بچہ ایک نہیں سن رہا، نالائق ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ ہماری اولاد تو بالکل ناکارہ ہے، ہمارا کہنا مان ہی نہیں. اب وہاں پیر صاحب نے ایک تعویذ دیا، گلے میں ڈال دینا، بچہ 21 دن میں 41 دن میں، اور یہ پانی پلانا اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا. منڈی ملک ہے نا، یہ منڈی ملک ہے. منڈی ملک والوں، میں آپ کے دل پر ایک بات لکھ کے جا رہا ہوں، کوئی تعویذ آپ کے بچوں کو سدھار نہیں سکتا. اور پیر کا تعویذ کیا، پورا پیر لا کر کے ٹانگ دو پھر بھی اولاد نہیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں. کیا ایک بات بتاؤ، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں کہیں تعویذ کی روایت پڑی؟ امام حسن کے گلے میں تعویذ کی کوئی روایت سنی؟ حضرت خالد بن ولید، یہ جتنے بھی سورما ہوئے، ان کے گلے میں کوئی تعویذ کی روایت سنی؟ اچھا اسے چھوڑو، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہی کر رہا ہوں. جس پیر کے پاس جاؤ اس کے بچے کے گلوں میں دیکھ لینا کتنے تعویذ پڑے. کوئی بھی پیر اپنے بچے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالے گا، ایک بھی تعویذ نہیں ملے گا ان کے بچوں کے گلے میں. اور تمہارے ہر گھر کے آدمی کے گلے میں تعویذ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین سمجھا ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے کلام میں برکت نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اللہ والا، اللہ متقی پرہیزگار اگر کوئی انسان کچھ لکھ کے دے دے تو اس میں اثر نہیں ہوتا. لیکن میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کی تربیت تم دین کے طریقے سے اپنی خود نہیں کرو گے تو پھر کوئی تعویذ کام نہیں کرے. آپ سے پوچھا جائے گا، تمہارے پیر سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری اولاد کے بارے میں، تم سے پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری کا سوال ہوگا. سوال کیا ہوگا؟ اولاد کی تربیت کا حق تمہارے اوپر تھا، تو بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جواب کچھ نہیں ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والوں، امام حسین کی سیرت. امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے 1 منٹ رک کر کے عالم خیال میں امام حسین سے عرض کی ہے میرے مولا امام،
तेरी अजमतों पर, तेरी रिफातों पर सुन्नी का हर बच्चा बच्चा कुर्बान। इमाम हुसैन आप ये भी तो फरमा सकते थे हुसैन इब्ने अली यजीद की बेअत नहीं कर सकता। आप ये फरमा सकते थे कि हुसैन यजीद की बेअत नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये क्यों कहा मुझ जैसा तो जैसे की बेअत नहीं कर सकता। तो आलम ख्याल में जवाब आया कि ऐ सवाल करने वाले सुन, अगर मैं ये कहता कि हुसैन इब्ने अली यजीद की बेअत नहीं करेगा तो हो सकता था मेरे नाना का कोई उम्मती समझ जाता कि हाँ हाँ यजीद एक ही था, इमाम हुसैन उससे लड़ लिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अब कयामत तक कोई यजीद नहीं आएगा। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन ने यजीदियत की आंख में आग डाल के ये कहा था कि मुझ जैसा तो जैसे कि बेअत नहीं कर सकता। उसके पीछे ये राज था कि ओ लोगों गफलत में न पड़ जाना, ये एक यजीद नहीं, कयामत तक न जाने कितने यजीद आएंगे। कोई शराब पीता हुआ यजीद आएगा, कोई ज़िना करता हुआ यजीद आएगा, कोई अल्लाहु अकबर कबीरा माँ बाप को सताने की शक्ल में यजीद बनकर आएगा। जब जब अल्लाहु अकबर कबीरा, जब जब शराबी के मुकाबले में कोई खड़ा होगा, ज़ानी के मुकाबले में उसके रद में कोई खड़ा होगा, माँ बाप को सताने वाले के मुकाबले में कोई खड़ा होगा, रब्जियत का रद करने के लिए उसके मुकाबले में कोई खड़ा होगा, नासबियत का रद करने के लिए उसके मुकाबले में कोई शख्स खड़ा होगा, तो वो तन्हा नहीं, करबला वालों की ताईद उसकी पुष्ट पनाही कर रही है। वाह बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिसने शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहानी मियां साहिब किबला। तो असल आजादी है अपने रूहों की आजादी। इमाम हुसैन ने करबला 10 मुहर्रमुल हराम को जब अपनी गर्दन अल्लाह की राह में दे दी, यहां पर बैठने वाला हर इंसान ये बयान करता है कि इमाम हुसैन ने अपनी आखिरी सांस तक नमाज नहीं छोड़ी। क्या बोलो नमाज? आप बोलो नमाज, आप बोलो नमाज नहीं छोड़ी। ए हुसैन का नारा लगाने वाले हुसैनी तू कैसा है? इमाम हुसैन ने तो अब्बास के बाजू दिए, नमाज नहीं छोड़ी। अली अकबर की जवानी दी, नमाज नहीं छोड़ी। अली असगर का बचपन दिया, नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन तू कैसा हुसैनी है? तू कैसा हुसैनी है? सवाल। अगर आपको मेरी बात ऐसी लग रही हो कि सर से गुजर रही है, तो जरा एक मर्तबा अपने नबी से पूछना, तुम्हारे और हमारे नबी जब इस जाहिरी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने खिलाफत में पूछा कि उमर इब्ने खत्ताब एक मसला है, जरा उसका हल बता दीजिए। कहा क्या मसला है? कहा मसला यह है कि जब हमारे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? तवज्जो चाहूंगा। आपको अपने बाप की वसीयत याद, दादा की वसीयत याद, नाना की वसीयत याद, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके सदक़े में तुम्हें सारी कायनात की नेमतें मिली है, क्या उसकी भी वसीयत याद है? जरा पूछो हजरत काबुल अहबार से। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि जरा तुम्हें इस मसले का हल पूछना है तो अली की बारगाह में जाओ। तवज्जो चाहूंगा। किसकी बारगाह में? मौला अली की बारगाह में जाओ। हजरत काबुल अहबार ने मौला अली के पास जाकर के पूछा कि अली, जब हमारे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? तो हजरत अली की आंखों में आंसू थे और वो ये फरमा रहे थे कि जब तुम्हारा और हमारा नबी, जब उनका वक्त विसाल करीब आया, सर हजरत आयशा की गोद में था। अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम अहले बैत के लोग रो रहे थे, लेकिन नबी के आखिरी अल्फाज थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत ये थी, ओ मेरे उम्मतियों सुनो, नमाज कायम रखना, नमाज कायम रखना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनके साथ इंसाफ।
बेशक बेशक बेशक। उनके साथ इंसाफ करना, नमाज कायम रखना। और जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारे मातहत है, मातहत को जानते हो, मातहत को जानते हो, मातहत तुम्हारे बच्चे भी हैं। मातहत, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सरमायादार बनाया है, मालदार बनाया है, तो गरीब भी मातहत है, तो उनके साथ इंसाफ करो। लेकिन हमारी कौम मुस्लिम का हाल तो ये है मेरे प्यारो, बात क्या की जाए, किस टॉपिक पे की जाए, जिंदगी के जिस कोशे पे बात की जाए वहीं पर वीरानी है। लेकिन बात तो करनी है, आखिर बात किससे की जाए। हाँ, हम आपसे बात करते हैं तो हम देखते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जलसे में अगर ऐसी तकरीरें होने लगे कि नमाज पढ़ो और लोगों ज़कात दिया करो, और लोगों हज पे जाया करो, और लोगों इस्तिताअत है तो हज किया करो, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो उठ उठ के भागते हैं, उठ उठ के भागते हैं। ये बताओ, अगर रसूल की बात आपसे नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी। रसूल का कलमा आपने पढ़ा है, बात आपसे की जाएगी। और मेरी जिम्मेदारी है मैं यहाँ पर बैठ कर के आपसे वो बात करूं जो रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत से फरमाई है, इसलिए कि कल क़यामत में अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं, यहाँ बैठने वाले से सवाल करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। बेशक बेशक बेशक। आज तो मुसलमान का हाल ये है ना कि अगर उसके पास 4 पैसे आ जाएं, 4 पैसे आ जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे किसी मनसब पे बिठाल दे, जी, तो आपे से बाहर हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। इतना डर उसे किसी गैर मुस्लिम से नहीं होता, उसके पड़ोसी को जितना डर इस मुसलमान से होता है कि जने कहां से ये प्रधान बन गया, जने कहां से ये विधायक बन गया, जहां कहां से एमपी बन गया, अब ये हमारी खाले नचवाएगा। और हमने देखा है, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुसलमानों सुनो, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हों, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों से मार का हराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने आप को पहचानो, तुम्हारी जिंदगी कोई अलग जिंदगी नहीं। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअले राह है, मिशअले राह है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मालदार कर दे तो इधर विधर न देखना, तब भी मदीने वाले की तरफ देखना। और अल्लाह अकबर कबीरा, अगर अल्लाह तुम्हें गरीब कर दे तो किसी और की तरफ नहीं, मदीने के ताजदार की तरफ देखना कि वो सारी दुनिया का मालिक होते हुए भी उसके घर में 8-8 दिन चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि 8-8 दिन हम फाके से गुजारा करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, एक आज का मुसलमान है, अगर इसे जरा सा हौसला मिल जाए, जरा सा मनसब मिल जाए तो इंतजार करता है, अभी तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं ये बन जाऊं, अगर मैं मालदार बन जाऊं, अगर मैं अल्लाह अकबर कबीरा प्रधान बन जाऊं, तो मैं इसकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। ओ मुसलमानों, अगर तुम्हें अल्लाह कोई मनसब अता फरमाए तो किसी दुनिया के जालिम की तरफ नहीं, बल्कि नबी कौनैन मदीने के ताजदार की तरफ देखना। उस वक्त भी उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मिसाले रहा है। हाँ, देखो रसूलुल्लाह 8 हिजरी को 20 रमजानुल मुबारक को मक्का शरीफ में फातिहाना शान शौकत से जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, फातिह आजम बन करके जा रहे हैं। सामने कौन है? हाँ, सामने वो लोग खड़े हैं, तमाम सफ लगाए हुए, जिसने नबी के सामने कूड़ा फेंका था, जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे डाले थे, जिन्होंने नबी के सहाबियों को गाली दी थी, जिसने नबी को नमाज पढ़ते हुए ओजड़ी डाली थी, जिसने नबी के अल्लाह अकबर कबीरा सहाबा को शहीद किया था, वो तमाम खड़े हैं और नबी फातिह आजम बनकर आए हैं। सब थरथरा रहे हैं, सब थरथरा रहे हैं। सहाबा इकराम ने अपनी तलवारों के दस्ते मजबूती से पकड़ लिए और दिल में सोचने लगे, आज हम इनके सर कलम कर देंगे। आज तो मुसलमानों को अल्लाह ने ताकत दी है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, नबी फातिहाना शान शौकत के साथ मक्का शरीफ में दाखिल हुए।
خانہ کعبہ کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور سامنے تمام مکہ کے مشرکین کفار ظالمین، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا اللہ اکبر کبیرہ ہر لمحہ رسول اللہ پر ظلم کیا، وہ تمام کھڑے ہیں۔ ایک تم ہو، اگر تمہیں موقع مل جاتا اللہ اکبر کبیرہ تم ہر ایک کا سر اتار دیتے، لیکن وہ نبی رحمت خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، وہ فاتح اعظم جو رات کی تاریکی میں مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گیا تھا، لیکن آج رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے۔ افراد کی طاقت بھی ہے، اسلحے کی بھی طاقت ہے، کوئی کسی کے دنیا کے کسی راجہ مہاراجہ میں، دنیا کے کسی سورما میں ہمت نہیں جو آج اس فاتح اعظم کا مقابلہ کرے۔ سارے لوگ نگاہ نیچے کیے کھڑے ہیں، نبی مکہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو لوگو تم مجھے اس حال میں کیسا پاتے ہو، مجھے اس حال میں کہ آج میں فاتح اعظم بن کے تمہارے شہر میں آیا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو، کیسا جانتے ہو؟ تو تمام مشرکین مکہ نے کہا تھا انتا اخن انتا اخن انتا اخن کریم انتا اخن کریم، تم ہمارے کریم بھائی ہو، ہمیں امید ہے تم چھوڑ دو گے ہمیں۔ لیکن یہاں صحابہ کرام اپنی تلواریں اٹھائے ہوئے یوم الملحمہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہاں آج تو خون کا دن ہے، آج تو سر قلم کرنے کا دن ہے۔ رسول اللہ نے سب کو خاموش کیا اور کہا کہ آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج یہ دکھایا جائے گا کہ میں ایک عالم کے لیے رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں آزاد کرتا ہوں، آج کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ جہاں چلے جاؤ تم آزاد ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ شوکت کے ساتھ نبی مکے میں آئے، چاہتے تو ہر ایک کا سر قلم کر دیتے، جی بے شک۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے نبی کا دل دکھایا تھا، اس میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال کے کوڑے لگائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت سمیہ کے جو ہے شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت عمار کو جو ہے کوڑے لگائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو یاسر پر کوڑا برسانے والے تھے، ان میں وہ بھی تو جو حضرت سعد کو ستانے والے تھے، لیکن تمام لوگ کھڑے ہیں اور تھر تھرا رہے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں وہ لوگوں جو تلوار چھوڑ دے وہ بھی امان پائے گا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ آج امان کا دن ہے، جاؤ میں اللہ اور اللہ کے لیے تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے رسول کی زندگی، یہ ہے رسول کی زندگی، یہی زندگی ہے جس کو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے تعبیر کیا ہے۔ او مسلمانوں، جب تمہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ طاقت دے تو کسی غریب کو مت ستانا، اگر تم طاقت کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کسی بیوہ کا سہارا بن جانا، کسی غریب کی پرورش کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی تم یہاں پر جھکو گے کل قیامت میں اللہ تمہیں وہاں بلند کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شہداء کربلا کانفرنس حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، فیضان معظمی، فیضان جنہٹہ شریف، سادات جنہٹہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج اس جلسے میں وعدہ کرو کہ امام حسین کی زندگی کا صدقہ لے کے، امام حسن کی زندگی کا صدقہ لے کے، مولا علی کے زندگی کا صدقہ لے کر، خلفائے راشدین کی زندگی کا صدقہ لے کر دین پر عمل کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کرو، 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ریحان میاں دیکھیں کہ نہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، حق حق۔ میری صورت دیکھ کر کے ہاتھ اٹھا دو گے، امام صاحب مولانا اکرم صاحب بتا دیں گے کہ فجر میں کتنے آئے تھے۔ کہاں گئے امام صاحب؟ گئے؟ اب بھی امام ہیں؟ اچھا، اور کون ہے؟ امامی غائب ہے، نام کون لکھے گا آپ کا؟
लेकिन इमाम लिखे कि ना लिखे, ये जो दो यहां बैठे इन्होंने लिख लिया। यहां जो दो बैठे हैं इन्होंने लिख लिया कि किस किसने हाथ उठाया। देखो यहां हंसी मजाक की तो बात नहीं है ना, नमाज तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अल्लाह का कर्ज है, मोमिन की महराज है, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। याद तो जरा जरा डीपली सोचो, अगर तुम्हारे वालिद कोई वसीयत कर जाए तो तुम उस पर अमल करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारे दादा वसीयत कर जाए उस पर अमल करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हारा नबी जिसने तुम्हारी खातिर ताइफ में पत्थर खाए, गालियां सुनी, रात रात भर खड़े होकर के अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे लिए, तुम्हारी आजादी के लिए रसूलुल्लाह ने रात रात भर कयाम किया, और इतना इतना कयाम किया कि आपके कदमाने मुबारक पर सूजन आ गई। क्या हम उस नबी की वसीयत को याद नहीं रख सकते? क्या उस नबी की वसीयत पर अमल करके हम नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते? देखो अगर नमाज की पाबंदी नहीं तो सब कुछ बेकार। तो है कोई ऐसा इंसान जो ये कहे कि मैं आज से 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा? खड़े हो जाओ चच्चा। अरे नमाज की पाबंदी, हाथ खड़ा करो। देखो मौत का कोई भरोसा नहीं, सफेद दाढ़ी देख के मौत नहीं आती मुंडिया वालों, सफेद दाढ़ी देख के मौत नहीं आती। ये तो यहां आने की तरतीब है कि पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा, जाने की तरतीब नहीं है। हमने पर दादा के कांधे पे परपोते के जनाजे देखे। मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, मसला मौत का नहीं, मसला है सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ लोगों, मसला ये है कि तुम्हें मरने के बाद उस रब के सामने हाजिर होना है जो तुम्हारे ढके छुपे जाहिर बातिन सब कुछ जानता है ना। नमाज की पाबंदी करनी है। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदे से नमाज की पाबंदी बता दी, नमाज कितनी जरूरी है ना। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम बात यह है, कारी सोहेल साहब, शादियां तो माशाल्लाह होती हैं आपके यहाँ गांव में, डीजे भी बजता है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश साहब। डीजे बजता है, क्या बजता है? ईमानदारी से बताओ, क्या रसूल का नारा लगाने वालों की शान ये है कि वो अपनी शादियों में डीजे बजाए? जिस रसूल के सदके में तुम्हारी बेटी का रिश्ता मिला, बताओ मैं क्या गलत बोल रहा हूं? रसूलुल्लाह के सदके में तुम्हें तुम्हारी बेटी का रिश्ता मिला, वरना न जाने कितने लोग ऐसे हैं, माए अपने भैये के घर दामन फैलाती हैं, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, तमाम रिश्तेदारियों में जा जा के झोलियां फैलाता है ये बाप भी और मां भी, और न जाने कितने रकत नफिल बोल देता है। अल्लाह की रहमत को जोश आता है, इसके घर में कोई नेक रिश्ता भेज देता है। रिश्ता आने से पहले बड़ा बिल्कुल मजबूर मासूम बना हुआ था, बिल्कुल सीधा बना हुआ था। जैसे ही इसके घर में रिश्ता आया, खन्नास बन गया, भूल गया अपने रब को, भूल गया अपने रसूल की शरीयत को। और जब शादी होती है इसके घर में, बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, एक हफ्ता पहले रब रसूल की वो बगावत करता है कि आसमान से फरिश्ते लानतें भेजते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे रस्म, कभी माइयों के नाम पे रस्म, कभी ये ड्रामा, कभी वो ड्रामा, कभी फलानी सेरेमनी, कभी ये कभी वो, पूरे एक हफ्ते तक ड्रामे चलते हैं। ओ लोगों, रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाने वालों, इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, इस्लाम में शादी के नाम पर सिर्फ निकाह है और वलीमा है। इस्लाम में कोई रस्म नहीं, सारी बातिल रस्मों को इस्लाम खत्म करने के लिए आया। क्या ये रस्म? ये गैर इस्लामी रस्में हैं जो हमने अपना ली।
اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم پہلے دن سے لے کر کے آخر دن تک رب رسول کی اتنی بغاوت کرتے ہیں، اتنی بغاوت کرتے ہیں کہ اس کا اثر رشتوں میں آ جاتا ہے۔ ایک دن کی بہو اور ایک دن کا داماد، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے سارے رنگ چمکنے لگے، تو پھر بھاگو دوبارہ امام صاحب کے پاس، بہو نہیں سمجھ لے، پھر بھاگو مولوی صاحب کے ساتھ کہ داماد بڑا خطرناک نکلا ہے، نکلے گا نہیں، ہماری نہیں سن رہا، بہو ہماری نہیں سن رہی، تو مولانا سہیل صاحب گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ جب تو اپنے بچوں کی شادی کر رہا تھا کیا تو نے اس وقت اپنے نبی کی سنی تھی؟ کیا تو نے اس وقت اپنے نبی کی سنی تھی جو آج تیری بہو بیٹی تیری سنے؟ تو نے نبی کی نہیں سنی، اللہ نے لعنتیں اتاری، اور اس کا اثر صرف ایسا نہیں، اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں تو جانتے، ان اللعنت منی تبلغ سابیۃ من الوضع، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میری لعنتیں اترتی ہیں تو تنہا اس شخص پر نہیں بلکہ 7 پشتوں تک میری لعنتیں اترتی رہتی ہیں۔ یہ ڈی جے گانے باجے سننے والوں ذرا اپنے نبی کی حدیث سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ صب فی اذنہ العانق، وہ لوگوں جو گانے سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا، کانوں میں سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا، ابھی کان میں ہلکی سی کھجلی ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ اکبر جب سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا تو ہماری کیفیت کیا ہوگا۔ نچنیوں کے گانوں پر اپنی نیند لینے والے نوجوانوں سنو، تم اپنے باپ سے چھپ سکتے ہو، اپنی ماں سے چھپ سکتے ہو، بہن سے چھپ سکتے ہو، بھائیوں سے چھپ سکتے ہو، لیکن خدائے قہار سے نہیں چھپ سکتے۔ 7 تالوں میں بند ہو کر کے بھی اگر تم بری فلمیں گندی فلمیں دیکھو اور نچنیوں کے گانے سنو تو تمہارا گھر والا کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار ضرور دیکھ رہا ہے۔ آج دیکھو نا حالات کیا ہے، حالات ہمارے کہاں سے کہاں تک آ گئے۔ ہم نے کوئی ایک رسم چھوڑی اپنے گھر کی جس میں رسول کی مانے، بچہ پیدا ہوا تب رسول کی نہیں مانتے، بچے کی شادی ہوئی تب رسول کی نہیں مانتے، جب گھر میں کسی کی موت ہو گئی تب امام اور حافظ اور عالم یاد آئے کہ 3 اور 10 اور 40واں امام صاحب قبر پر قرآن پڑھ دینا، امام صاحب ہمارے والد کے نام کی جو ہے ایصال ثواب کی فاتحہ کر دو۔ تم اس لائق کیوں نہیں بنے کہ تم خود اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھو؟ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا پوچھا امام صاحب ہمارے ابا کی قبر پر 40ویں تک قرآن پڑھنا ہے۔ اب امام بیچارہ ایک امام کیا کرے، اس کی 40 قبریں تو ویسے بکیں پہلے سے، اب کیا کرے وہ کس کی قبروں پہ جا کے اب نہیں پڑھتا تو امام ایمانداری سے بتاؤ تمہارے والد کے سرہانے کھڑے ہو کر اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو امام زیادہ دل سے پڑھ سکتا ہے یا بیٹا اپنے باپ کے لیے زیادہ پڑھے گا؟ یقیناً بیٹا ہی پڑھے گا، لیکن بیٹے پڑھے گا تب جب بیٹے کو پڑھانا سکھایا ہو۔ بیٹے کو پڑھانا نہیں سکھایا، پوچھا حاجی جی آپ تو بڑے مالدار ہیں آپ نے کیوں نہیں پڑھایا، لمبردار صاحب آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ بولے ہم دیکھنے کی مالدار ہیں، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ اب حاجی جی کے گھر میں شادی ہوئی، 50 لاکھ کی شادی کر دی حاجی جی اور لمبردار نے۔ میرا حاجی جی اور لمبردار سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ نام بڑے مشہور ہوتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں کہ 50 لاکھ روپے شادی میں اٹھانے کو تو ہے، لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اتنا بڑا گاؤں ہے آپ کا، کافی بڑا گاؤں ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ کے اتنے بڑے گاؤں میں کتنے عالم؟ اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھے کوئی کسی کا بچہ عالم دین ہے کوئی عالم دین؟
जबकि तुम्हारे रसूल ने फरमाया उगदू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह। तो मेरे उम्मती चार बनना, चार, पांचवा मत बनना। अगर पांचवा बनेगा तो हलाक हो जाएगा। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह चार क्या बने? तो सरकार ने इरशाद पर उगदू आलिमन, या तो तू आलिम बन, और मुतअल्लिमन या तालिब इल्म बनना, और मुस्तमिअन या उलमा को सुनने वाला बनना, और मुहिब्बल्लाह या उनसे मोहब्बत करने वाला बनना। पांचवा न बनना कि तू हलाक हो जाएगा। बताओ इतने बड़े गांव में, यहाँ पर इतने बड़े जलसों में इतने यहाँ औरतें बैठी हैं, क्या इनके बच्चा कोई आलिम है? मालदार इतने हो कि तुम डींगरपुर वालों को उधार दे सकते हो। यहाँ के महल्लात घर देखे हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मालदार है, लेकिन एक मुस्तफा की शरीयत का कोई आलिम नहीं। बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी। मैं आपको यहाँ राजी करने के लिए नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए आया। इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम गजाली फरमाते हो लोगों, जिस कौम में रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम नहीं होता, वो कौम मुर्दों की बिरादरी तो हो सकती है, जिंदों की बिरादरी नहीं है। कहने को तो हम खासाब है, पठान है, सैयद है, तुरक है, अफगान है, बेकार है अगर जब तक कोई मुस्तफा की शरीयत का कोई आलिम नहीं। इतने बड़े मजमे में कोई भी मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं। और लोगों आज कसम खाओ या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद को आपकी शरीयत का आलिम बनाएं इंशाअल्लाह। बोला इंशाअल्लाह, ईमान है इस पे सब। अच्छा, एक बात और पूछता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। आलिम तो नहीं है, इसका मतलब यह है या तो आपको किसी ने दीन की तरफ बुलाया नहीं, या आप दुनिया की तरफ पड़ गए। तो जाहिर सी बात है आलिम दीन तो वो बनाएगा अपने बच्चों को जिसे दीन से मोहब्बत हो। इतने बड़े मजमे में किसी का बेटा आलिम तो नहीं है, लेकिन हाथ खड़ा करके बताओ क्या किसी का बेटा डीएसपी है, डीएम है, एमबीबीएस डॉक्टर है? एमबीबीएस है, एमबीबीएस है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके गांव को सलामत रखे, सलामत रखे, है ना, है ना। तो दुनिया की तरफ रग़बत है आप। क्या अच्छा होता कि दीन और दुनिया दोनों मिली हुई होती। वरना तो ऐसा है ना, वरना तो ऐसा है तो क्या कल कयामत में कोई ऐसा अमल तो हमारे पास हो, ऐसा अमल तो पास हो, नमाज पढ़ोगे अपने लिए, रोजे रखोगे अपने लिए, हज करोगे अपने लिए, लेकिन कोई अमल ऐसा तो हो जिसे रसूलुल्लाह के सामने पेश कर सको। सैयद आले रसूल मारेरबी के पास पहुंचो, मारेरा मुकद्दसा, तकवा और तहारत का आला मेयार, नमाजों का अंबार, सजदों का अंबार, रुकू का अंबार। लेकिन वक्त के इमाम अहमद रजा की पेशानी में न जाने क्या देख लिया, तो कह दिया कल कयामत के दिन जब मुझसे पूछेगा ए आले रसूल दुनिया से क्या लाया, तो मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सुजूद अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करूंगा, बल्कि इमाम अहमद रजा जैसे आलिम को पेश कर दूंगा। मौला मेरी सारी जिंदगी की कमाई यही है। कयामत में क्या अच्छा हो कि तुम कहो मौला नमाज, रोजा, हज, ज़कात पर मुझे कोई फख्र नहीं, लेकिन मैंने तेरे नबी की मोहब्बत में अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया था, यह मेरी सारी जिंदगी का सरमाया है ना। तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपनी शादी में पैसा कम खर्च कीजिए, तालीम दीजिए, तालीम। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हमारे मुसलमानों में तो ये हालत है ना, अगर कहें कि पढ़ाइए तो हाई स्कूल, ज्यादा से ज्यादा इंटर, और फिर अब्बा भी भट्टे पे और बेटा भी भट्टे पे, है ना। मैं बता रहा हूं क्या करें, अभी बताता हूं क्या करें। इंटर करा दिया, अब्बा भी वेल्डिंग की दुकान पे, बेटा भी वेल्डिंग की दुकान पे। वेल्डिंग का काम कोई बुरा नहीं, दीवारें चुनने का काम कोई बुरा नहीं,
भट्टे और चिमनी बनाने का नाम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना सोचो कि जब अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हो, मजदूरी के जिस दलदल में तुम पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा लुकमे तर और कुछ दिन मत खाओ और अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ। ये रिवायती पढ़ाई ना पढ़ाओ, बल्कि अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ। और मैं ये कहता हूं कि वेल्डिंग करना कोई बुरा काम नहीं, दीवारें चुनना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन अगर तुमने कसम खा ली है कि अपने बच्चों को राज ही बनाऊंगा, वेल्डर ही बनाऊंगा, तो फिर इस काबिल बनाओ कि अगर ताजमहल में कोई खराबी आए और जब कोई उसे सही करवाने वाला ना मिले, तो आगरा के लोग कहें मुंडिया जाओ, इसका मिस्त्री वहां मिलेगा। अगर मिस्त्री बनाना है तो इस लेवल पे बनाओ, अगर वेल्डिंग ही कराना है अपने बच्चों को तो इस लेवल पे बनाओ कि दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में अगर कोई कुछ हो जाए, कोई पल्ला इधर से उधर हो जाए, तो सब लोग हाथ खड़ा कर दें और इस गांव से मिस्त्री जाए। बुरा काम थोड़ी है, लेकिन जिस काम में जो भी काम करो पूरी तवज्जो के साथ और एक्सपर्ट होकर के सीखो। एक्सपर्ट बनो, डिग्री होल्डर बनो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। चाहे आलिम दीन बनाओ या दुनियावी कोई डिग्री दो, खालिस अकीदे के साथ, इस अकीदे के साथ कि मेरा बच्चा आलिम दीन बने तो, और दुनिया में MBBS डॉक्टर बने तो, इंजीनियर बने तो, DM SDM बने तो। मेरा मकसद रसूलुल्लाह के दीन की इशाअत है, रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत है। जरूरी नहीं कोई आलिम दीन ही रसूलुल्लाह की दीन की खिदमत करे। आपका बच्चा अगर DM SDM बनेगा तब भी रसूलुल्लाह, खालिस नियत होगी तो रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करेगा। MBBS होगा तो रसूलुल्लाह के उम्मतियों की खिदमत करेगा। यही तो बातें हैं जो हमें थोड़ी दुश्वार तो लगती हैं। ये नीम का घूंट है, कड़वा तो है, लेकिन अगर हलक से नीचे उतार लिया तो तुम्हारी जिस्मानी सारी, रूहानी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारो, इस जलसे में आने वालों, इमाम हुसैन की जिंदगी से सबक ये लो कि दुनिया में मुश्किलात किसके पास नहीं आती। हमारे पास जितनी मुश्किलात आ जाए, इमाम हुसैन की करबला में गुजारी हुई एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। इमाम हुसैन ने पूरी रातें गुजारने के बाद लोगों को ये सबक दे दिया, ओ लोगों तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन नबी की मोहब्बत का दामन अपने हाथ से न छूटने देना, रसूलुल्लाह की शरीयत का हाथ अपने हाथ से मत छूटने देना। चाहे तुम्हें औलाद की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, अपनी माल की कुर्बानी देनी पड़े तो देख लेना, और अगर तुम्हें माल औलाद की कुर्बानी देते हुए हिचकिचाहट महसूस हो तो करबला पलट कर देख लेना, अब्बास के बाजुओं को देख लेना, अली अकबर की जवानी को देख लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें बता दिया, वो लोग करबला में सिर्फ मेरा ही मेयार नहीं, सिर्फ मेरी ही शख्सियत नहीं, अगर तुम्हें किसी बाप की तारीख पढ़नी है तो इमाम हुसैन की करबला की तारीख पढ़ लेना, अगर बेटे की तारीख पढ़नी है तो इमाम कासिम और इमाम अली अकबर की तारीख पढ़ लेना, अगर तुम्हें औरतों की तारीख और उनके पर्दों की तारीख और मुश्किलात में पर्दे का कैसे तहफ्फुज होता है तो हजरत बीबी ज़ैनब के पर्दे को पढ़ लेना। देखो तमाम आबानो अंसार शहीद हो गए, तमाम यजीदी खैमे अल्लाहु अकबर चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन ऐसे आलम में भी हजरत ज़ैनब है कि अपने पर्दे का ख्याल किए हुए है। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए आखिरी मैसेज ये है कि देखो इमाम हुसैन की ये बहन हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ऐसी मुश्किलात के हालात में भी कि जिसके सामने उसका सगा भाई अल्लाहु अकबर कबीरा खून खाक और खून में तड़प रहा हो, जिसके भांजे भतीजे एक एक करके शहीद कर दिए गए हो, यहाँ तक कि खुद उनके चहीते बेटे और मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया हो, इसके बावजूद भी जाते जाते इमाम हुसैन से वादा करती है, ए हुसैन मेरे भाई तू जा रहा है, जा खैरियत के साथ जा और जामे शहादत पी ले और बेफिक्री के साथ पीना, इसलिए कि जिस फातिमा ज़हरा का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, हज़रत ज़ैनब की रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। तूने एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए अपना गुजारा
ہے میں بھی رسول اللہ کی شریعت کا تحفظ کروں گی. اور کربلا سے لے کر کے شام کے در و دیوار تک اللہ اکبر کبیرہ ہر لمحہ ہر درخت ہر شجر ہر نباتات ہر جمادات ہر ایک گواہ ہوگا. اور کل قیامت کے دن دیکھنا کہ سیدہ زینب نے اللہ اکبر کبیرہ تمام مشکلیں برداشت کی ہیں لیکن فاطمہ الزہرا کا دیا ہوا پردہ تار تار نہیں ہوئی. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی زندگی پر عمل کرے اور ہماری گھروں کی بہو بیٹیوں کو چاہیے کہ حضرت شہربانو کی زندگی کو اپنائیں, حضرت سیدہ زینب کی اللہ اکبر کبیرہ زندگی کو اپنائیں. یہ وہ انمول موتی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ تب ہم مشعل راہ بن سکتے ہیں ہمارے لیے جب ہم اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں گے. تم جسمانی طور پر آزاد ہو لیکن روحانی طور پر تم کہیں نہ کہیں کسی کے غلام ہو. یہ کل قیامت کے دن تمہیں ایسٹرن کلچر نہیں بچا سکتا, مغربی تہذیب نہیں بچا سکتی, بلکہ کل قیامت میں اللہ اکبر کبیرہ اگر تمہیں کوئی بچائے گا تو رسول اللہ کی شفاعت بچائے گی. بارڈر پار سے آج بھی آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محبت رسول کو دل میں لے کر کے اس دنیا میں زندہ رہو اور پھر امام عشق و محبت کا وہ شعر پڑھتے ہوئے لحد میں لیٹ جانا. لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ زینب بی بی شہربانو کے پردے کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہے اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا